बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल बेगमपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। और अज असी जोड़ा लैक्चर शुरू किया पिछले कुछ पार्ट्स के 9th एंड 10th क्लास का मेन कोर्स बुक जी है इंग्लिश की उसका फस्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे द हैप्पी प्रिंस। उस चैप्टर के अगले पार्ट के जाने तो पहला जिन्होंने भी अजे तक इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया सब तो पहला सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन को भी प्रेस करो तो जो साड़ियाँ जो भी असी नवी नवी वीडियोज़ अपलोड करिए तो आप जी को उस वे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो असी स्टार्ट करते हैं हैप्पी प्रिंस का नैक्सट पार्ट। इस तो पहला आप पिछले पार्ट्स के पढ़िया सी स्टोरी के कि जोड़ा हैप्पी प्रिंस का स्टैचू से उसके पैरों के एक आके अबाबील जोड़ा स्वैलो पंछी है वह बैठता। वो सारी स्टोरी के चलद चलद अखीर तो जो हैप्पी प्रिंस अपने जोड़ा रूबी सी जां अखां दे विच जोड़े सफायर सी वो भी अबाबील नूं कहंदा कि तूं ये किसी गरीब नूं जां प्लेयर राइट नूं जां उस जिहड़ी लड़की माचिस जिहड़ी वेचदी सी उहनूं ये दे आ। वो ये सारा कुछ करके अखीर उहदे जदों हैप्पी प्रिंस वेखदा कि संसार दे विच उहदे शहर दे विच बहुत ज़्यादा गरीब लोग ने जां उहनूं अबाबील दसदा स्टोरीज दसदा तो हैप्पी प्रिंस उन्होंने कहता कि तू जोड़े मेरे उपर सोने के थिन लीव्स जोड़े ने पत्रे लगे ने उन्होंने भी 1 बाय 1 उतार के तो गरीबों को दे दे तां जो वो बच्चे जोड़े ने जिन्हों के गरीबी करके भुख करके उन्होंने जोड़े चेहरे पीड़े पै गए ने उन्होंने रोटी मिल सके। सो हैप्पी प्रिंस के पत्रे उतार के सवैलो हौली हौली सारे वो दे देंदा। अखीर तो जोड़ा क्योंकि वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता हैप्पी प्रिंस तो बिल्कुल जोड़ा वो यूजलैस हो जाता वो फिर वो कोई रह नहीं जाती वो शो या डेकोरेशन कोई नहीं रह जाती। परंतु फिर भी अबाबील जोड़ा सी वो डिसाइड करता कि मैं हुण ये पैरों में ही रहांगा। अखीर उत्थे रहिंदा रहिंदा ठंड के करके अबाबील जोड़ा पंछी सी वो मर जाता। सो उस तो अगे असी स्टोरी पढ़ते हैं। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. इस समय एक कुछ टुटण की आवाज़ आई स्टैचू के अंदरों जिमें कोई चीज़ टुट जाती है इस तरह की आवाज़ आई। द फैक्ट इज़ दैट द लैडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। असल दे विच जिहड़ा फैक्ट सी जिहड़ी सच्चाई सी वो सी कि जो हैप्पी प्रिंस के बुत के अंदर जो हार्ट सीगा लैडन हार्ट मतलब जो सिक्के का बनया हार्ट सी वो एकदम कड़च करके दो टोटे हो जाता टुट जाता। स्नैप्ड का मतलब कोई चीज़ कंप्लीटली जी वो टुट जानी। राइट इन टू दो हिस्सों में दिल टुट जाता। इट सर्टनली वाज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। ये निश्चित तौर पर उस वेले बहुत ज़्यादा भयानक ड्रेडफुली का मतलब भयानक तरीके ठंड पै रही सी जां कोहरा पै रहा सी। नैक्सट अर्ली द नैक्सट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगले दिन सवेरे तड़के तड़के शहर का जोड़ा मेयर सी वो चौंक के चलता चलता अपने साथियों के नाल बुत के कोल आया। एज दे पास्ट द कॉलम ही लुकड अप एट द स्टैचू। ज्यों ही उन्होंने उस बुत के लागों की वो पेडेस्टल के लागों की निकल लगे तो उन्होंने उपर स्टैचू वाल वेख्या। डियर मी हाउ शैबी द प्रिंस लुक्स ही सैड। कहता कि किन्ना किन्ना भद्दा लग रहा जो गरीब जा हैप्पी प्रिंस आया तो बुत जोड़ा वा किन्ना भद्दा लग रहा। शैबी मतलब भद्दा लग रहा। हाउ शैबी इन डीड बिल्कुल क्राइड द टाउन काउंसलर्स वो नाल दे साथी उसकी हामी भरते हैं। who always agreed with the mayor and they went up to look at it। ਜਿਹੜੇ हमेशा वो अपने मेयर की जी हामी भरते रहते हैं तो उन्होंने पुत नूं वेखण लग पे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। रूबी वो जी तलवार की मुठ सी वो निकल चुका पता नहीं कितने चला गया। हिज आईज आर गॉन वो अखां भी किते नहीं हैगियां सफायर सी अखां दे विच। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर तो ना ही हूँ सुनहरी रहा। सैड द मेयर इन फैक्ट ही इज़ लिटल बैटर दैन ए बैगर। ये तो सिर्फ लगभग एक मंगते वांगू ही लगता इस तो वध कुछ भी नहीं।
ਲਿਟਲ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅ ਬੈਗਰ ਸੈਡ ਦਾ ਟਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਡੈਡ ਬਰਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਮਸਟ ਰੀਅਲੀ ਇਸ਼ੂ ਏ ਪ੍ਰੋਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਬਰਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡਾਈ ਹੇਅਰ। ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਊਨ ਕਲਰਕ ਮੇਡ ਏ ਨੋਟ ਆਫ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਕਲਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਐਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਡ ਦਾ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੈਨ ਦੇ ਮੈਲਟਡ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇਨ ਫਰਨੇਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਘਲਾਉਣਾ। ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਲਟ ਇਹ ਵਰਬ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਬ ਮੈਲਟਡ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੇਂਜ ਥਿੰਗ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੈਡ ਦਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਮੈਨ ਐਟ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਿਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਲੈਡ ਹਾਰਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੈਲਟ ਇਨ ਦਾ ਫਰਨੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਤ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਮਸਟ ਥਰੋ ਇਟ ਅਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਲਟ ਤੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਸੋ ਦੇ ਥਰੂ ਇਟ ਔਨ ਏ ਡਸਟ ਹੀਪ ਵੇਅਰ ਦਾ ਡੈਡ ਸਵੈਲੋ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਂਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਦਾ ਲੈਡਨ ਹਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵੈਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵੈਲੋ ਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੀ ਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਡ ਗੋਡ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਐਂਜਲਸ। ਗੋਡ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਮੀ ਦਾ ਟੂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਐਂਜਲ ਬਰੌਟ ਹਿਮ ਦਾ ਲੈਡ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਡੈਡ ਬਰਡ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ, ਵਨ ਵਾਜ਼ ਲੈਡ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡੈਡ ਬਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਐਂਜਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟਲੀ ਚੂਜ਼ਨ ਸੈਡ ਗੋਡ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਾਰ ਇਨ ਮਾਈ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਬਰਡ ਸ਼ੈਲ ਸਿੰਗ ਫਾਰ ਐਵਰ ਮੋਰ ਐਂਡ ਇਨ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗੋਲਡ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰ ਇਨ ਮਾਈ ਗਾਰਡਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਬਰਡ ਸ਼ੈਲ ਸਿੰਗ ਫਾਰ ਐਵਰ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਨ ਮਾਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗੋਲਡ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੀ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਟੋਰੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਅਬਾਬੀਲ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ, ਗਲੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਡਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਨਾਊਨ ਆ ਜਾਂ ਵਰਬ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਿਲਡਡ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਡਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਗਿਲਡਡ ਫਰੇਮ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਗਿਲਡਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੇਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਲਡਡ। ਸੋ ਫਰੇਮ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿਲਡਡ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਗੋਲਡ। ਕਾਲਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿਲਰ, ਐਸਾ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਦ ਟੈਂਪਲ ਵਾਸ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਮਾਰਬਲ ਕਾਲਮਸ। ਡਰੈਂਚਡ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਆ। ਦ ਰੇਨ ਡਰੈਂਚਡ ਹਰ ਕਲੋਥਸ। ਕੋਟ ਬਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਟ ਬਾਲ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਦ ਯੂਥ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਫਾਰ ਏ ਕੋਟ ਬਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੋਰਸ, ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਕੋਰਸਡ ਹੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕੋਰਸਡ ਹੈਂਡਸ। ਸੋ ਖੁਰਦਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਦ ਸਕਿਨ ਬਿਕਮਸ ਕੋਰਸ ਇਨ ਵਿੰਟਰ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੋਰਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਫ। ਸੀਮਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਵੂਮਨ ਹੂ ਅਰਨ ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਲੌਥ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਸਟਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਊਨ ਆ। ਪੈਡੈਸਟਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸ ਔਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਏ ਸਟੈਚੂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਡੈਸਟਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਲੰਬਰ, ਸਲੀਪ, ਇਹ ਡੀਪ ਸਲੀਪ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਸਲੀਪ, ਸਲੈਪਟ ਜਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਹ ਵਰਬ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੰਬਰ ਬੋਲਣਾ। ਸਲੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਨੂੰ, ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਲੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ। ਗੈਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਲ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਐਟ ਦ ਟੋਪ ਆਫ ਏ ਹਾਊਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੈਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਊਨ ਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ। She was given some special commission when she was sent to UK as an ambassador. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ she was given some special commission, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ she was sent to, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? UK as an ambassador ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ some special business or duty। ਹੌਪ ਇੱਕ ਵਰਬ ਆ। ਟੂ ਮੂਵ ਬਾਈ ਜੰਪਿੰਗ ਔਨ 1 ਫੁੱਟ, ਮੂਵ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਪ ਵਰਬ ਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਇਹ ਨਾਊਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ GREAT ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੂਪ ਟੂ ਫਲਾਈ ਕੁਇਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠਾਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੂਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਬ। ਡਾਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਵੇ, ਟੂ ਫਲਾਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਟ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਰਬ। ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ ਇਹ ਵਰਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਐਡਵਰਬ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਕਡ ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ, ਵਾਕ ਵਰਬ ਆ, ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ? ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਬ। ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਰੰਬਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ। ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਆ। ਦ ਮੇਅਰ ਇਸ਼ੂਡ ਏ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਟ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ। ਫਾਊਂਡਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੇਅਰ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਮੋਲਡਡ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆ ਇਹ ਇਧਰ ਨਾਊਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਬ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਵਰਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।